नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई हेठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो खेडों प्रति उन्होंने उत्साह दिखाते हुए इंडियन हॉकी टीम नूं बेस्ट परफॉर्मेंस के वास्ते वधिया ट्रेनिंग दवाई और वख-वख वधिया इंस्टीट्यूट दे विच वधिया ट्रेनिंग दवाई, जिस दे तहत अज ये मौका 41 सालों के गैप तो बाद सानू फिर देखने नूं मिलिया जदों इंडियन हॉकी टीम क्वालीफाई तो कीती ही कीती, जर्मनी वर्गे चैंपीयन देश नूं हरा के ब्रोंज मैडल जितया। मनप्रीत सिंह जिहड़े जलंधर के रहने वाले इंडियन हॉकी टीम के कप्तान ने, उन्हां दी बहुत वड्डी देन आ। पंजाबी हमेशा ही बहुत वड्डा योगदान देश की प्राप्ति विच पाउंदे आ रहे हैं। हॉकी साडी राष्ट्रीय खेड आ और इस ते हमेशा ही सानू माण रहा। आखिरी बार असी 1980 दे विच मॉस्को ओलंपिक दे विच गोल्ड मैडल जितया सी, जिस तो बाद सानू कदे भी ये सुनहरी मौका देखने नूं नहीं मिलिया। और अज जदों भारत दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई हेठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो खेडों प्रति उन्होंने उत्साह दिखाते हुए इंडियन हॉकी टीम नूं बेस्ट परफॉर्मेंस के वास्ते वधिया ट्रेनिंग दवाई और वख-वख वधिया इंस्टीट्यूट दे विच वधिया ट्रेनिंग दवाई, जिस दे तहत अज ये मौका 41 सालों के गैप तो बाद सानू फिर देखने नूं मिलिया जदों इंडियन हॉकी टीम क्वालीफाई तो कीती ही कीती, जर्मनी वर्गे चैंपीयन देश नूं हरा के ब्रोंज मैडल जितया, जिस दे नाल सारे संसार दे विच इंडिया का सिर जिहड़ा आ फिर माण दे नाल बहुत उच्चा होया। इस माण नूं प्राप्त करन दे विच मनप्रीत सिंह जिहड़े जलंधर के रहने वाले इंडियन हॉकी टीम के कप्तान ने, उन्हां दी बहुत वड्डी देन आ। पंजाबी हमेशा ही बहुत वड्डा योगदान देश की प्राप्ति विच पाउंदे आ रहे हैं। अज भी पंजाब दे इस नौजवानों ने, खिडारियां ने इन्ना वड्डा योगदान पाया जो कि करीब अद्धों वध खिडारी पंजाब दे ने, जिन्हां ने भारत के प्रधानमंत्री की रहनुमाई हेठ, मानयोग नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई के हेठ टोक्यो विखे जाके भारत का सिर सारे संसार दे विच उच्चा किया। और इस दे वधाई दे पात्र ने सारी टीम। असी इस मौके ते सारे पंजाब वासियों नूं वधाई दिंदे आ और उम्मीद करते हैं कि पंजाब दे वासी आउण वाले भविख दे विच भी इसे तरह ही खेड दीआं सहूलतां दा आनंद लैके, रिलीफ लैके होर भी वड्डियां प्राप्तियां करनगे। बहुत बहुत धन्नवाद जी। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई हेठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो खेडों प्रति उन्होंने उत्साह दिखाते हुए इंडियन हॉकी टीम नूं बेस्ट परफॉर्मेंस के वास्ते वधिया ट्रेनिंग दवाई और वख-वख वधिया इंस्टीट्यूट दे विच वधिया ट्रेनिंग दवाई, जिस दे तहत अज ये मौका 41 सालों के गैप तो बाद सानू फिर देखने नूं मिलिया जदों इंडियन हॉकी टीम क्वालीफाई तो कीती ही कीती, जर्मनी वर्गे चैंपीयन देश नूं हरा के ब्रोंज मैडल जितया। मनप्रीत सिंह जिहड़े जलंधर के रहने वाले इंडियन हॉकी टीम के कप्तान ने, उन्हां दी बहुत वड्डी देन आ। पंजाबी हमेशा ही बहुत वड्डा योगदान देश की प्राप्ति विच पाउंदे आ रहे हैं। हॉकी साडी राष्ट्रीय खेड आ और इस ते हमेशा ही सानू माण रहा। आखिरी बार असी 1980 दे विच
ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ, ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਆ